अपना बांग्ला ठीक नय किंतु हिंदी बोलते पारी कभी हिंदी में बात करूँगा और अंग्रेजी में भी बात करूँगा. This is international school, so English is mandated. English is already used in all subjects. Oh, really? By the way, what is your favorite thing about Japan? My favorite thing about Japan is their food. It's not only tasty, but also very healthy. Birthday! Wow! Happy birthday! We have a surprise for you. But you will study first. And I promise you, this will be the best surprise for you all, especially for the birthday kid. अडमास इंटरनेशनल स्कूल में फरवरी 6 फ्राइडे को कक्षा 1 और 2 के बच्चों ने समसारा नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया. इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और रंग बिरंगी प्रस्तुतियों के जरिए विविध संस्कृतियों और मानवीय संबंधों का उत्सव मनाया गया. कोलकाता में जापान के डेप्यूटी कॉन्सुल जनरल अशिदा कत्सुनोरी मुख्य अतिथि रहे. बच्चों की आत्मविश्वासी प्रस्तुति ने माता पिता और अतिथियों का मन मोह लिया. अडामस यूनिवर्सिटी के चांसलर सामित रे ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि अनुभव और सांस्कृतिक समझ से बच्चों को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनाया जा सकता है. प्रिंसिपल अनुसुईया पॉल ने बताया कि समसारा बच्चों की रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का प्रतीक है. कार्यक्रम ने ये साबित किया कि बच्चों की छोटी सी आवाज भी सांस्कृतिक पुल बनाने और एकता का संदेश फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. Our esteemed guest, Mr. Ashida Katsunori, Mrs. Mahashweta Banerjee, CEO Schools Group Adamas, Mr. Shurujit Biswas, Director Mrs. Malika Roy, Principal Mrs. Anushua Paul, to please come on stage. Yeah, I really enjoyed the today's function, and I'm surprised. The age of 7, 8, grade 1, 2. In total, 342 students are very well trained and I heard it takes several months to learn all performances, and I was very surprised the enthusiasm and endeavor of the teachers, not only the students, and this education about variety or a difference between between different countries are very important. Especially the young children should learn as much as possible. আমি খুবই খুশি কারণ যে স্বপ্ন ভারতীয়রা দেখতে আরম্ভ করেছে, প্রবাবলি নেক্সট 10 years এর মধ্যে ইন্ডিয়া উইল বি one of the most powerful country, at least within the next 3-4 countries. তো সেখানে ভারতবাসীদের শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করলে চলবে না, সারা পৃথিবীতে ভারতীয়দের ছড়িয়ে পড়তে হবে. যে নলেজ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি আমরা এই দশকে দাঁড়িয়ে, সেখানে ভারতীয়দের যদি ইতিহাস দেখা যায়, সেই তক্ষশিলা, সেই নালন্দার কথা যদি আমরা ভাবি, সারা পৃথিবীতে ভারতীয়রাই সবসময় এই নলেজ ইন্ডাস্ট্রিতে ডমিনেট করেছে. আমার মনে হয় যে এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেক ছোট বয়স থেকে বাচ্চাদের যদি মনে করায় যে তারা শুধুমাত্র সিটিজেন অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, they will be the citizen of India, they will be the citizen of the all over the globe, then সময় এসছে. সেইখান থেকেই ভারত একটা সময় সারা পৃথিবীকে ডমিনেট করবে. এবং আমি বিশ্বাস করি লাস্ট 40 years আমার নিজের জার্নির ক্ষেত্রে অ্যাডামাস স্কুল, ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দেন রাইস এডুকেশন, যে মানুষকে স্বপ্ন দেখাটা খুব জরুরি দরকার. এই ছোট বয়স থেকে যাতে স্বপ্ন দেখে, ড্রিমিং করে এবং সেটা যাতে আস্তে আস্তে তারা এগোতে পারে, সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য. সেই দিক থেকে এই ধরনের অনুষ্ঠান সংস্কৃত খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভীষণভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে. বিশ্বাস করি যে স্কুলে যেটা ওরা শিখে মানে সবটাই ইজ এ পার্ট অফ এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং. শুধু যে বই পড়েই বাচ্চারা শেখে তা নয়, যা কিছু ওরা করে সেই সবটার
পড়াশোনার মধ্যে দিয়েই কিন্তু ওদের একটা হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হয়। এবং এই যে আজকের প্রোগ্রামটা, এটার জন্য কিন্তু প্রিপারেশন অনেক দিন ধরেই চলছে, অ্যান্ড ইট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। টিচাররা যতটা এর ইনভলভড, বাচ্চারাও ততটাই ইনভলভড। এবং এই যে মানে দ্য নলেজ অফ দ্য countries outside their own country, এবং at the end of the day it is all, we are all belong to the same globe, আর আমরা সবাই এই গ্লোবাল সিটিজেন। এই ফিলিংটা আনার জন্য পরস্পর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে জানা, তাদের কালচার সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট। মানে আমরা ওদেরকে সমস্ত দিকটাই দেখানোর চেষ্টা করছি। বাচ্চাদের একটা এক্সপোজার খুব প্রয়োজন। না, একদমই না। এবং শিক্ষাটা শুধুমাত্র ক্লাসরুম বা বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা আমরা বিশ্বাস করি। এবং আমরা দেখেছি যে এই ছোট বয়সে বাচ্চাদের যতটা দিতে পারা যায়, ওরা এই বয়সে ভীষণ স্পঞ্জের মতো জিনিসগুলো দেয়। সেই জন্য ওদের এই বয়সে আমরা চেষ্টা করি ইন্টারেস্টটা জাগিয়ে রাখা। কারণ আজকের দিনকালে মানে যত বড় হবে ততই পড়াশোনার প্রেশার, কম্পিটিশনের প্রেশারে প্রত্যেকটা বাচ্চাকেই পড়তে হবে। কিন্তু এই যে নতুন জিনিস শেখার যে আগ্রহ বা আনন্দটা, সেটা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করি। আর আজকের প্রোগ্রাম সেটারই একটা রিপ্রেজেন্টেশন ও একটা কালমিনেশন অফ দ্যাট। থ্যাংক ইউ। আমার নাম মিসেস অনসুয়া পল, আমি প্রিন্সিপাল অফ অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। থ্যাংক ইউ।